Namaskaram to all the Bhagavatas. Shriman Venkatanacharya Kavitarkika Kesari Vedantacharya Varyome Sannyatam Sadahradi. Introduction to Dhanurmasam Tiruppayu Upanyasam. Goda Devi or Andal, as she is called in Tamil, is one of the most celebrated among the Vaishnava saints. Everything in the life of Goda is mystic and supernatural. Andal's advent in the world, her marriage, and her final reunion with the Lord bear testimony to this fact. Considered as an incarnation of Mother Earth, her immortal work of Tiruppavai, describing the soul's eternal quest for the ultimate goal, are gems of poetic excellence and ecstatic devotion. The classic Tamil poem Tiruppavai is the most well known among the 4,000 hymns of the Alvars. It is recited in homes and temples across the world every day. And once a year, during the month of Marhadi or Dhanurmasam, which falls between mid-December and mid-January, Tiruppavai becomes the central focus for the month-long celebration leading up to Pongal or Sankranti, the festival of the winter harvest. According to all our acharyas, they contain the essence of the Vedas. The bridal mysticism that gleams through Goda Devi's luminous hymns splendidly expresses the Bhagavata concept that the Supreme Lord is the only man or Purusha, and all other from Brahma downwards are like woman or Stri who long to be united with him. Shri Ahovilmat Mysore takes pride in bringing the musical rendering of Tiruppavai exclusively made for its Shishyas and Bhagavatas during this Dhanurmasam beginning from today. Shri Aditya Rangan, a semiconductor techie, a Veda Vidwan, and above all, Shri Ahovilmat Shishya has lent his melodious voice and has composed music for all the pasturams. The narration in Kannada is courtesy Srimati Nirmala Sharma, who is the daughter of the legendary figure Dr. K.S. Naranachar, Asthana Vidwan of Sri Ahovilmat. Her narration is based on the book on Tiruppavai written by Professor K.S. Naranacharya. The voiceover is by Veena Mohan. Namaskara. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿರುವ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಗಮನ, ಅವಳ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗಿನ ಪುನರ್ಮಿಲನದೊಂದಿಗೆ ಅವತಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಂಡಾಳ್ ಅಥವಾ ಗೋದಾದೇವಿಯು ರಚಿಸಿರುವ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕೃತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾವಪರವಶವಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರುಗಳ 4,000 ಅಥವಾ 4,000 ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಬದ್ಧವಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕೃತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಚಳಿಗಾಲದ ಹಬ್ಬವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕೃತಿಯ ಪಾರಾಯಣವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರದಂತೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕೃತಿಯು ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿಯು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆಯುವ ವಧುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಮ ಭಗವಂತನೇ ಎಂಬ ಭಾಗವತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಹಂಬಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಿಲ ಮಠ ಮೈಸೂರು ಸಮಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗವತರಿಗಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಹೋಬಿಲ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ರಂಗನ್ ಅವರು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕೃತಿಯ ಪಾಶುರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಿಲ ಮಠದ
ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಅವರು ಬರೆದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪಾಶುರಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಹೋಬಿಲೆ ಗಾರುಡ ಶೈಲ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾವಶಾತ್ ಕಲ್ಪಿತ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮಾಲಿಂಗಿತ ವಾಮಭಾಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्. केशवार्यकृपापात्रं धीशमादिगुणार्णवम् श्रीषठार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे. वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमनवर्यगुणं बोधाग्र्यम् नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्ठायां रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः. अन्नवयल पुदुवै आण्डाळरङ्गर्क्कु பன்னு திருப்பாவை பல்பதிகம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்ல சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினே. வீங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுவீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தோளீலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராண்ட கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச்சங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தாராயணனே நமக்கே வரை தருவார் பாரோர் புகழ பழிந்தேலோரெம்பாவாய். ಗೋದಾದೇವಿಗೆ
ನಮನಗಳು. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ನೀಳಾ ತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತ ಶಿರಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಸ್ವೋಚ್ಚಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸೃಜನಿಗಳಿತಂ ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ ಇದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ. ನೀಳೆಯ ಎದೆಯಲೊರಗಿದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೆಬ್ಬಿಸುತ್ತ ಮೊದಲು ನೀ ಮುಡಿದ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಬಲೆಯಲ್ಲವನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನಂದದ ಸೆಳೆತದಲ್ಲವನ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತ ಅವನಿರುವುದೇ ನಮಗಾಗಿ ಎಂದವನಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾರುವ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಉಸುರುತ್ತ ದಾಸರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತ ಬೇಡುವೆವು ಪೊರೇ ಎಂದು ಗೋದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಿಸುತ್ತ. ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ನಮನ. ಇದು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ತನಿಯನ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪದ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ. ಇವು ಬಿಡಿ ಪದ್ಯಗಳು, ಮುಕ್ತಕಗಳು ಎಂತಲೂ ಇವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ತನಿಯನ್ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರರ ಕುಮಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಟ್ಟರು. ಗೋದೆಯೇನೋ ಭೂದೇವಿಯ ಅವತಾರವೇ. ಈ 30 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೀಳಾದೇವಿಯ ಜೊತೆ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನರ ಜೀವಾತ್ಮರ ಕಡೆಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ಇದೇ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೀಳಾದೇವಿಯೇ ಯಶೋದೆಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು. ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಎಂದು ಅವಳ ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೇಮವಂತೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ಮರೆತು ಭಗವಂತ ಅವಳೊಡನೆ ಶೃಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರಾರು ಎಂಬುದೇ ಗೋದೆಯ ಚಿಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೋದೆ ಜಗತ್ತಿನಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಅಧೀನರೂ ಎಂಬುದನ್ನು, ಭಗವಂತನಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಈ 30 ಪದ್ಯಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಇದೇ ತತ್ವ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವನದೇ ಹೊಣೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಮರೆತಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾಳೆ ಗೋದೆ. ತಾನು ಮುಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಹೂಮಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು. ಈ ತನಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯ ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈ ಮೇಲ್ ವೈತ್ತು ಕೆಡಂದ ಮಾರ್ಬಾ ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ನೆನೆದರೇನೋ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮುಕ್ತಕ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಅನ್ನವಯಲ್ ಪುದುವೈ ಆಂಡಾಳ್ அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியும் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை ಶೂಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಚೊಲ್ಲು. ಹಂಸಗಳು ಈಜುವ ಕೊಳವಿಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ತೋರಿದೆಯಂತೆ
ತುಳಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹೂಮಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಂದೆಗಿತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಡಲು ರಂಗನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ತಂದಿ ತಿಂಪು ಶ್ರೀರಂಗನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಲ್ಲು ನೀ ಗೋದೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ. ಈ ಮುಕ್ತಕ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇವರು ನಾಥಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಗಳ ಗುರುಗಳು. ಗೋದಾದೇವಿಯು ಜನಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳು, ತೇಲುವ ಸುಂದರ ಕೊಳಗಳು, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಹೂಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಸುಂದರವಾದ ನಗರಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಾದ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರ ವಾಸದಿಂದಲೂ ಆಂಡಾಳಾದ ಗೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಎನಿಸಿತು. ಗೋದೆಯೋ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ. ತಾನು ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ತಕ್ಕವಳೇ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ತಾನೇ ಮುಡಿದು ನಂತರ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ತೊಡಿಸಲು ತಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅವಳು. ಅದೇ ಮಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದವಳು. ಇದೂ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಸುಂದರವಾದ 30 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗುವಂತೆ ಹಾಡಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಣೆದು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದವಳು. ಹೀಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ರಂಗನಾಥನು ನಮ್ಮನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನವು ಸದಾ ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು. ಶೂಡಿ ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೊಡಿಯೇ ತೊಲ್ಪಾವೈ ಪಾಡಿ ಅರುಳವಲ್ಲ ಪಲ್ವಳೆಯಾಯ್ ನಾಡಿನೀ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்ன இம்மாற்றும் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. ಮುಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೆಯನೇ ರಂಗನಿಗೆ ಇತ್ತವಳೆ, ಫಳಫಳಿಸಿ ಬೆಳಕನೀವ ಸೊಡರಿನಾ ಕುಡಿಯೇ. ತಿರುಮಲೆಯವನ ಬಯಸಿ ವರಿಸಲೆಂದು ಕಾಯ್ದವಳೆ, ಅವನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತೆ ಮಾರನ ಬೇಡಿದವಳೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆಗಾಗಿ ಕಾದಿಹವು ನಾವು ಕೇಳೆ, ನಮಗೂ ಅವನು ಒಲಿಯುವಂತೆ ಮದನನ ಬಳಿ ನೀ ಹೇಳೆ. ಈ ಮುಕ್ತಕ ಪದ್ಯವು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋದೆಯನ್ನು ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಬಳುಕುವ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತೇಜೋಮಯಿ ಈ ಗೋದೆ. ರಂಗನಾಥನಿಗಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಮುಡಿದು ವಯ್ಯಾರವಾಗಿ ನಲಿದವಳು ಅವಳು. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳು ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಂಡಾಳಾಗಿ ರಂಗನನ್ನೇ ಆಳಿದ ಗೋದೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೂ ಅವನೇ ಎಂದು ಅರಿಯಳೆ. ರಂಗನಾಥನನ್ನೇನೋ ತಾನೇ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತನ್ನನ್ನು ಒಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವಾದ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾಡು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೈವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಗೋದೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದೇ? ಹೀಗೊಂದು ಸಂದೇಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ. ಸೀತಾ ಅಪಹರಣವಾದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗಿಡ, ಮರ, ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂಗಲಾಚಲಿಲ್ಲವೇ? ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥಃ ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದುದೇ ಎಂದು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಗೋದಾದೇವಿಗೂ ನಮನ. ಬರೆದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಶರ್ಮಾ. ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮೋಹನ್. ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರೇ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿರಿ. ಸುಂದರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ
ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಗೋಕುಲದ ಕನ್ಯೆಯರೇ, ಚೂಪಾದ ವೇಲಾಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪನ ಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನು ಸುಂದರ ನಯನೆಯಾದ ಯಶೋದಾದೇವಿಗೆ ಬಾಲಸಿಂಹದಂಥ ಶಿಶುವಾಗಿ, ನೀಲಮೇಘದಂಥ ಮೈಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಸುಗೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲುವವನಾಗಿ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನೆಂಬ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಂತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ರುಚಿಯುಳ್ಳ ನಮಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು, ಎಂದರೆ ಈ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಉಷಃಕಾಲದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ವ್ರತವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.